हेलो फ्रेंड, आज मु आपण मानक ये भिडियो रे देखैबी आपण गाड़ी जदि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भांगी जाइए ताहले आपण माने आ थरे ऑर्डर करके किपर नुआ नंबर प्लेट लगे पारे। ये भिडियो रे आपण मानक देखैबी आपण गाड़ी किणला बेले किंबा आपण परे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जदि लगेइथिले ताहा कोनोसी कारण भांगी जाइए जदि पुणी थरे आपण नुआ नंबर प्लेट किपर अप्लाई करेंगे आ लगेबे आज आपण मानक ये भिडियो रे मु देखैबी। तो चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा। आपन को प्रोसेस देखी किपर अप्लाई करेंगे कौन डॉक्यूमेंट लगे ये वीडियो में आपको कंप्लीट देखी। तो प्रथम तो आप कौन एक ब्राउजर को खोली नियंतु जेपरी मु क्रोम ब्राउजर को खोली नहीं खोली सारापर एठारे आपण श्याम लिखिकी सर्च करंतु। ताहापर देखो प्रथम जो वेबसाइट टी आसी यारी ऊपर क्लिक करंतु। एठारे देखो वेबसाइट गोटे आसी यारी ऊपर आपण प्रथम क्लिक करंतु। क्लिक कर सारापर देखो आपंक सामने एमती किसी आसी सारापर देखो एठारे बुक HSRP लिखाई जो यार ऊपर क्लिक करेंगे। एठारे देखो यार ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ देखो आपंक सामने एमती किसी आसी एठारे आपंकर फुल नेम ईमेल एड्रेस स्टेट कौटी सिलेक्ट करूँ। तापर आपंक मोबाइल नंबर आउ डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट करूँ। आई एग्री ऊपर क्लिक करेंगे। तापर सबमिट ऊपर क्लिक करेंगे। तापर सबमिट ऊपर क्लिक कर सारापर आपंक सामने एमती आसी जाइए। तो एठारे सब ब्रांड माने सब कंपनी गुड़ाक आसी जाइए। तो आपण को गाड़ी जो कंपनी से कंपनी ऊपर क्लिक करूँ। जमीती मो गाड़ी योमा कंपनी तो मुझे योमा ऊपर क्लिक कर दूसरी। आपणकर भी जो कंपनी थी से कंपनी ऊपर क्लिक करेंगे। तापर एठारे देखो ऊपर जो आसी जाइए एठारे क्लिक करके आपण को स्टेट को सिलेक्ट करूँ। सिलेक्ट कर सारापर एठारे देखो प्लेस ऑर्डर अच्छी यार ऊपर क्लिक करेंगे। तापर देखो आम जेहेतु आमर नंबर प्लेट आगुरी थिला हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट थिला ताहा भांगी जाइए आम रिप्लेस करने चाहूँचे। तो आम रिप्लेसमेंट ऑर्डर ऊपर क्लिक करवा। जदि आप प्रथम थर पर आगुरी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना प्रथम कर नंबर प्लेट अप्लाई करेंगे ताहले न्यू ऑर्डर ऊपर क्लिक करेंगे। जेहेतु आमर आगुरी नंबर प्लेट थिला और भांगी जाइए ताकू आ थरे रिप्लेस करने चाहूँ से आम रिप्लेसमेंट ऊपर क्लिक करवा। क्लिक कर सारापर देखो आपन सामने एमती किसी ऑप्शन आसी जाइए। तो एठारे देखो आपन कौ ऑप्शन ऊपर क्लिक करेंगे मुझे कहीदे आपड़ जो प्रकार सिलेक्ट करेंगे रीजन से प्रकार आपको डॉक्यूमेंट मांगो से देखो जदि आपंकर नंबर प्लेट लगी भांगी जाइए ताहले आपन कौ ऑप्शन को एठारे चूज करेंगे। तो देखो यहाँ ध्यान दिंतु भल भाव में ध्यान देकी ऑर्डर करूँ ना आपको अलग किसी ऑप्शन जब मारिदेवे ताहले आपको FIR कॉपी मांगो। तो देखो आपड़ यही ऑप्शन को चूज करेंगे। एठारे देखो जो डैमेज अच्छी ऑप्शन टे यार ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई करेंगे। जदि अलग किसी ऑप्शन क्लिक करेंगे ताहले आपन को हे तो लस्ट गुड़ाक जो लिखाई फास्ट आउ सेकेंड ऑप्शन जो लस्ट ऑप्शन अच्छी यार ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ताहले सेटा हजि जाइए धरा जी। तो आपन को हजि जाइए नंबर प्लेट ताहले आपन को FIR कॉपी पुलिस स्टेशन गोटे केस देवाई पड़ो और तार FIR कॉपी को आनिक एठारे आपन को अपलोड करने पड़ो। जेहेतु आमर नंबर प्लेट भांगी जाइए तो आम डैमेज ऊपर क्लिक करवा। तो चलतु से डैमेज ऊपर क्लिक करवा। क्लिक कर सारापर देखो आपन सामने एमती किसी आसीज एठारे आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आमर जो गाड़ी नंबर से गाड़ी नंबर को एंटर करेंगे। तापर इंजिन नंबर को एंटर करेंगे। ता तले चेसिस नंबर को एंटर करेंगे। तो यही सब डिटेल्स देखो आपन जो गाड़ी कार्ड मिलता है RC कार्ड ताहारी ऊपर सब डिटेल्स थी आप से गाड़ी कार्ड देखिए एठारे भल भाव में डिटेल्स को भरी दिंतु। जदि आपंकर गाड़ी कार्ड हजि जाइए ताहले आपन देखो इंजिन नंबर इंजिन रे लिखाई आ चेसिस नंबर टी हैंडल साइड रे देखो लिखाई आपड़ से इंजिन नंबर और चेसिस नंबर को एंटर करेंगे देखिकी। तो चलतु ये डिटेल्स को भरिकी आग को बढ़ा। गेट डाटा ऊपर क्लिक करूँ। क्लिक कर सारापर देखो एठारे 3D ऑप्शन आसी जाइए। प्रथम आसी आप सिंगल नंबर प्लेट माने गोटे नंबर प्लेट जदि रिप्लेस करेंगे ताहले ऑप्शन आसी तले देखो फुल सेट रिप्लेसमेंट ऑर्डर आसी माने दीटा सारा जदि नंबर प्लेट आप चेंज करने चाहते ताहले फुल सेट रिप्लेसमेंट ऊपर क्लिक करेंगे। जब गोटे नंबर प्लेट रिप्लेसमेंट करने चाहते ताहले ऊपर जो ऑप्शन अच्छी सिंगल प्लेट रिप्लेसमेंट ऑर्डर ऊपर क्लिक करेंगे। मुझे आपको कहीदे देखो जदि आप सिंगल नंबर प्लेट रिप्लेसमेंट करेंगे ताहले आपको ऑर्डर टी बहुत टाइम रिजेक्ट होवार चांस थाए रिजेक्ट भी हो जाए। से जिते भी अप्लाई करूँ फुल सेट रिप्लेसमेंट ऑर्डर ऊपर ही क्लिक करूँ आ दीटा सारा नंबर प्लेट मगातु। तो यह रिजेक्ट होवार बहुत कम चांस थाए। जदि आप ठीक ठाक सब डॉक्यूमेंट दौरान ताहले आपंकर रिजेक्ट हेनी ताहा निश्चय आसो। जदि आप सिंगल प्लेट रिप्लेसमेंट दौरान ताहले बहुत टाइम रिजेक्ट हो जाए से आप फुल सेट रिप्लेसमेंट ऊपर क्लिक करके दीटा सारा ऑर्डर करूँ। देखो नंबर प्लेट अपलोड करने से कही। तो यहाँ सब गोटे कथा ध्यान देवे
ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଛ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଗ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିନି, ତ ପଛ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଭଙ୍ଗାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ, ଆଗ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଟି ସେମିତି ଭଲ ଅଛି ତାହାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ। ଯଦି ସେମିତି କରିବେ ତାହେଲେ ତାହା ରିଜେକ୍ଟ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଯେତେ ଥର ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ରିଜେକ୍ଟ ହିଁ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ସାରା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ମୋର ନିଜର ବାଇକ୍। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ମୋର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ମୋର ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ, ଯଦି ପଛ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଭଙ୍ଗା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆପଣ ଧରାଯାଉ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ, ମାନେ ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଆପଣ ଭଲ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଏଇ ଭଲ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ରଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତି ଆପଣ କରିବେନି କେବେ ବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ପଛଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ସାରା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଗ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଭଲ ଅଛି, ପଛଟି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋର ଆଗ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖୋଲିକି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ଆଗରେ ଭଲ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ଆଉ ପଛରେ ଯେଉଁ ମାଗିଛି ତାହାକୁ ଭଙ୍ଗା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରଟି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ସାରା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଭଙ୍ଗା ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେମିତି କରିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଅର୍ଡ଼ରଟି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ଆଉ ଦୁଇଟା ସାରା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଠିକ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଭଲ ବି ଥାଏ ତାହେଲେ ବି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଆପଣ ଖୋଲିକି ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆସିବ। ତ ଆପଣ ହୁଏତ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତ ଏହାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର କେବେ ବି ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁଠି ମାଗିଛି, ସେଠାରେ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ରିୟର୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ମାଗିଛି, ସେଠାରେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଏହାର ଫର୍ମାଟ୍ ଜେପିଜିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଜେପିଜିରେ ହିଁ ଫର୍ମାଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ସାଇଜ୍ 1 MB ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାଠୁ ଯଦି ଉପରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବନି। ଆପଣ ଏଠାରେ ନେକ୍ସଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ଟେ ଆସିଯାଇଛି, ଭେହିକିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଡ଼େଲ୍ ନେମ୍। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମଡ଼େଲକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ୟମା ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ସବୁ ମଡ଼େଲ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠାରେ ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଡ଼େଲଟି ଥିବ ସେ ମଡ଼େଲକୁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୋର ଗୋଟେ ହିଁ ମଡ଼େଲ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ବହୁତ ସାରା ମଡ଼େଲ ଆସିଯାଇଥିବ ଗାଡ଼ିର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଡ଼େଲ କେଉଁଟା, ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗୁଛି ତାହା ଦେଖିକି ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ହିଁ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମଡ଼େଲକୁ ଚୁଜ୍ କଲେ ସେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ର କଷ୍ଟ ମାନେ ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ର ଫର୍ମାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିବ ତାହା ଏଠାରେ ଶୋ କରିଦେଇଛି। ଏଟା ଯେଉଁ ରିୟର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟାକ୍ରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିବ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ମଡ଼େଲର କେଉଁ ପ୍ରକାର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିବ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଶୋ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଗିବ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଗିବ ତାହା ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ସିଓର ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ମଡ଼େଲ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଅପସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ର ଫର୍ମାଟ୍ ବା ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସେହି ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ମଡ଼େଲ ଆଉ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଆଗରୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ଦେଇକି ସେ ଶୋ କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏହି ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ମଡ଼େଲ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଆଗରୁ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ଦେଖିକି ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ବହୁତ ସାରା ସିଟି ଆସିଯାଇଛି ଖୋଲିକି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ସିଟିଟି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାକୁ ଏଠାରେ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମ ପାଖ ଯେଉଁ ଜାଗା ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି।
ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିବେ ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଡେଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଶୋ କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଠାରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସିଲେକ୍ଟ ୟର୍ ଡିଲର ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସିଟି ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ ଯେତେଟା ଡିଲର ଥିବ ତାର ସବୁ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି ସେଠାରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ଅପସନ୍ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏହାକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେତେ ସବୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ରେଟ୍ ଦେଖାଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ତ ଛୁଟି ଦିନ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ତ ଚାହିଁଲେ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି এইଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି, 27 ତାରିଖ ଡେଟ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାଟି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ଏଠି ମ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ମ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଛି। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଓନର୍ ନେମ୍ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ିଟି ଯାହା ନାଁରେ ଅଛି ସେଇ ନାଁଟି ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିକୁ କିଣିଥିଲେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସକୁ ଏଠାରେ ଦେଖିକି ଭଲ ଭାବରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ଆସିଯାଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଯାଇଥିବ, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଆସିଯାଇଥିବ, ଭେହିକଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆସିଯାଇଥିବ। ସବୁକିଛି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଉପରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଏଣ୍ଟର କରି ଜେନେରେଟ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରେଟ୍ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍କୁ ଗୋଟେ OTP ଆସିଥିବ। ସେହି OTPକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ସହିତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିବ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ନୁହେଁ। ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଓ ଏଠାରେ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ OTP ଆସିବ। ସେହି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଯେଉଁ OTP ଆସିଥିବ ଏଠାରେ ତାହାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ଆସିଥିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଏଠାରେ UPI କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଥ୍ରୋରୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ATM କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ଓ ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ତ UPI ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶୋ QR ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ QR କୋଡ଼୍ଟି ଶୋ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ପେ କିମ୍ବା ପେଟିଏମ୍, ଗୁଗଲ୍ ପେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ଏହାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ ପେ କରନ୍ତୁ। ପେମେଣ୍ଟଟି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପେଜ୍କୁ ଆଣି ଆସିବ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ID ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମାଉଣ୍ଟ ପେ କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଗୋ ଟୁ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଆସିଯାଇଛି। ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଏହା ଆଜି ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି। ତ ଭ୍ୟୁ ଅର୍ଡ଼ର ସମରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମନି ରିସିଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ରିସିପ୍ଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ এই ରିସିପ୍ଟକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ସେଦିନ এই ରିସିପ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ଶୋରୁମକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ এই ରିସିପ୍ଟକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ କିମ୍ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।